आमर हिंदू शास्त्र हिंदू परंपरा अनुसार एत देवादेवी अच्छा 33 कोटी देवादेवी किंतु विवाह करने समय प्रथम रावणस्य मंदोदरी धृतराष्ट्रस्य गांधारी कहीं देखु लक्ष्य करूँ एत देवादेवी अच्छा आ किए कौन भल मनुष्य नी विचार करूँ कहीं रावणस्य मंदोदरी धृतराष्ट्रस्य गांधारी कहीं यार अर्थ कौन तार अर्थ ना जिते आम कन्याटी दौचे जन को दान कर अन्य जन हस्त समर्पण कर पिलू 20 वर्ष कि 18 वर्ष कि 22 वर्ष झील को आम बढ़ाऊँ अन्य जन हाथ में टेकी दौन लक्ष्य करूँ कथा कहीं से यथा रावणस्य मंदोदरी किलो माँ यथा विधि तो भाग्य को जदि रावण भली स्वामीटी पड़गला यथा रावणस्य मंदोदरी मंदोदरी जिमिति तार पत्नी धर्म को पालन करिथिला तो भाग्य को जदि रावण भली जदि स्वामीटी पड़गला मालो तू मध्य मंदोदरी बोली तोर पत्नी धर्म को पालन करिवु तेणु करी रावणस्य मंदोदरी धृतराष्ट्रस्य गांधारी मालो किए जानि तो कर्म रे कोन अछि जदि गांधारी कोन अंधुनी थिले कि आगे गांधारी अंधुनी नथिला किंतु ता भाग्य को धृतराष्ट्र अंध स्वामीटी मिली गला निजर पत्नी धर्म निभेबा को जाई मोर स्वामी अंध मु मध्य तांको सहित अंधुनी ही जीवी आखिरे पटल गोटे बांधि देला से अंधुनी नथिला मोर स्वामी जेतु अंध मु मध्य तांको पे अंधुनी ही जीवी जदि माल तो भाग्य को मध्य सिंधे अंध स्वामीटी पड़ी गला गांधारी जिमिति तार पत्नी धर्म को लिभेइथिला तू मध्य तोर पत्नी धर्म को निभे ये आमर हिंदू परंपरा हमको शिक्षा दूची तेणु करी एते देवादेवी थिबा सत्य मध्य प्रथम रे रावणस्य मंदोदरी धृतराष्ट्रस्य गांधारी तापर अनेक सब ना कहउछि ना ना अछि सब जिनसर जदि तर्जमा करिया गुडिए जिनिस हमर शिक्षामूलक जिनिस गुडा अछि ना ना आपण लक्ष्य करंतु ये भजनटा होछि समस्तंकर हृदयर कथा आखि बंद करी गीतटा को सुनिबे समस्तंकर हृदयर कथा कहीं कहूँ समस्त हृदय कथा बोली कहीं जानतर हो कि अजानतर हो आमे समस्ते किछि ना किछि भूल करिसंती आमे समस्ते किछि ना किछि पाप अर्जन करिसंती ठीक ना भूल आगे समस्ते करिसंती किंतु आमे अन्य जन के आगे कहया पे संकोच प्रकाश करसंती ना नहीं काले खराब भाबियो मोर निर्मल भाव मूर्तिटा ता आगे खराब हेई जीवो किंतु जने मिंदी अछन जे कि भगवान निरोला रे किए नथिबो तांको आगे कहथो मन को पळे हतो हे प्रभु मु जा भूल करछ मते क्षमा दियो ठीक ना भूल गया ये होछि समस्तंकर हृदयर कथा ना ना तेनु करी जने भक्त तार हृदयर वेदना भगवान को जनाउछि आज्ञा कोन बोली प्रभु मोला परे मुही केमिति मुह प्रभु मोला परे मुही केमिति मुह देखाइबी तुम आगे मोते भारी लाजो लागे मोते भारी लाजो लागे मोला परे मुही केमिति मुह मोला परे मुही केमिति मुह देखाइबी तुम आगे मोते भारी लाजो लागे मोते ए भारी लाजो लागे जन्म दे
নির্মল করি জন্ম দেইছিল কলঙ্ক হেলি মু বলি যাহা কহিছিলি করিবি বলি মু সবু তম পাশরি দেলি যাহা কহিছিলি করিবি বলি মু সবু তম পাশরি দেলি তুমে দেইথিবা অমৃত হরাই তুমে দেইথিবা অমৃত হরাই বলি বলি বিষ মাগে মতে ভারি লাজ লাগে লাজ লাগে মতে এ ভারি লাজ লাগে লাজ লাগে কর্ম ফল মোর ভুঞ্জিবি নিশ্চয় এ পরা তুমর রীতি কর্ম ফল মোর ভুঞ্জিবি নিশ্চয় এ পরা তুমর রীতি বৈকুণ্ঠ ଯିବା ମୋ কপালরে নাহি নরককু মোর গতি বৈকুণ্ঠ ଯିବା ମୋ কপালরে নাহি নরককু মোর গতি নরকরে যদি বা স্থান ন মিলিব নরকরে যদি বা স্থান ন মিলিব এ জীব ভারি লাজ লাগে লাজ লাগে মতে এ ভারি লাজ লাগে লাজ লাগে মতে এ ভারি লাজ লাগে লাজ লাগে মতে ভারি লাজ লাগে লাজ লাগে হে মহাপ্রভু মতে ভারি লাজ লাগে লাজ লাগে মলা পরে মুহি কেমিতি এ মুহ দেখাইবি তুম আগে মু কহিଥିଲି ପୂର୍ବରୁ ଏ ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟର କଥା ଠିକ ନା ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ପାପ କର୍ମ ହେଇଛି ଭୁଲ ରେ ଯୋଉ ଅପକର୍ମ ହେଇଛି ଭୁଲ ରେ ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ନ କହି ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ ଆଗରେ ସମର୍ପଣ ମନୋଭାବ ନେଇ କହୁଛି ମଲା ପରେ ମୁହି କେମିତି ଏ ମୁହ ଦେખાଇବି ତୁମ ଆଗେ ନିରିମଳ କରି ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲ ଜନ୍ମ ହେଲାଡୁ କି କଣ କଳଙ୍କ ବହିଥାଉଛି ଆଜ୍ଞା নিরিমল করে জন্ম দিয়েছিল কলঙ্ক হেলি মু বলি যাহা কহিଥିଲି করবি বলি মু সবু তো পাশরি দেলি প্রভুଙ୍କୁ মাতৃগর্ভরে থিবা সময় কথা ଦେଇଥିବା কথাକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଶରି ଯାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ କରି ଏହି ଉତ୍ତମ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମସ୍ତେ ସେ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଗରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯିବା ନିଜର ହୃଦୟର ବେଦନା ହୃଦୟର କଥାକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ନିଜର ମନରେ ଥିବା ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଦେଶ କାମ ଲୋଭ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ମୁଖ୍ୟର ମାର୍ଗରୁ କେହି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ପଛରେ ଯିବ ଯଦି ଧନ ବଡ଼ ନା ଧର୍ମ ବଡ଼ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ କହିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଧର୍ମ ବଡ଼ ବଡ଼ ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁଣ୍ଡରେ ଭଲ ଲାଗିବ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଧର୍ମ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଚ୍ଛା ଧନ ନଥିଲେ ଆପଣ ଧର୍ମ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ନାହିଁ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଆପଣ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ କି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କଲେ ପରକୁ ପରର ପେଟକୁ ଟିକେ ଦାନା ଯୋଗେଇଲେ ଧର୍ମ ହଁ ହେଇ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ଥିଲେ ସିନା ପରକୁ ଦେବେ ଯଦି ଧନ ନଥିବ ତାହେଲେ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଧନ ଅର୍ଜନ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମ ପାପତେ ନରହରି ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କର କିନ୍ତୁ ସେ ଧନକୁ ସଦୁପଯୋଗ କର
ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବିନିଯୋଗ କର। ହଁ ନା ନାହିଁ ହଁ ପୁଣି ନାଟକଟି ଲଗାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାହିଁକି? ଆଚ୍ଛା କଣ? ଭାରତ ଶ୍ରୁତି ମାତ୍ରେଣ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନେ ନ ମାନବାଃ ହଁ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରଣ ସର୍ବ ପାପ ପ୍ରମୁଚ୍ୟତେ। ଗଙ୍ଗାରେ ହଜାର ଥର ବୁଡ଼ ଦେଲେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ, କର୍ଣ୍ଣପଥରେ ଏ ଭାରତ ପୁରାଣକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ। ଠିକ ବେଦେ ରାମାୟଣଶ୍ଚୈବ ହଁ ପୁରାଣେ ଭାରତ ତଥା ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତଶ୍ଚ ମଧ୍ୟଚ୍ଚ ହରି ସର୍ବତ୍ର ଜ୍ଞାତେ। ଯେତେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଆପଣ ଓଲଟିକିରି ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାର ସାରାଂଶ କେବଳ ସେ ହରି କଥା, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗାଥା, ହଁ, ହଁ। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯୁକ୍ତ 2 କ୍ଲାସରେ ପଢିଲା ସମୟରେ ଉଦୟ ପ୍ରତାପ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ ଆମର ଜଣେ ପରିଡ଼ା ସାର୍ ଥିଲେ। ଥରେ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କା କା ଘରେ ଭାଗବତ ଗୀତା ଅଛି? 2-4 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ଉଠେଇଲା ହାତ ବୋଲେ ଆମ ଘର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଭାଗବତ ଗୀତାର ଶ୍ଲୋକ କିଏ ପଢୁଛନ୍ତି? ପଢିବାର ଆଜିକାଲି ଆଉ କାହାର ରୁଚି ଅଛି? ନାହିଁ। ସେ କହିଥିଲେ ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ହଉଛି ଭ, ଶେଷ ଶ୍ଲୋକର ଶେଷ ଅକ୍ଷର ହଉଛି ଅରମ। ଆପଣ ଯଦି ଧର୍ମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସଂସାରରେ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ଧର୍ମ ବୋଲି ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଯେକୌଣସି ଗାୟକ ହଉ, ଯେକୌଣସି ନାଟକ ହଉ, ଆପଣ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ, ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବା, ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଆମେ ପିଲାରୁ ଶୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜିନିଷଟା ଗାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ଗାଇବେ ବୋଲେ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର। ଦାସକାଠିଆ ପାଳିଆ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟେ ଗାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଗୁରୁ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କି? ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କି ଗୁରୁ? ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଗଲା? କାହିଁକି? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କାମ କଣ? ନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ନା ନାହିଁ, ହଁ। ପୁଣି ସେ ହଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମଜ, ପଦ୍ମ ଉପରେ ବସୁଛନ୍ତି ସଦା ସର୍ବଦା। ହେଲେ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କିଏ କରିଛନ୍ତି? ମା। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଅର୍ଥାତ ମା ହଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ। ସଂସାର ପୃଷ୍ଠକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା କିଏ ଦଉଛି? ମା। ତେଣୁକରି ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲନ୍ତି, ଗୁରୁ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ମା। ମା। ତାପରେ ଆସିଲା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ। ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କାମ କଣ? ନା କଣ? ପାଳନକର୍ତ୍ତା। ସେ ହଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ବିଷ୍ଣୁ ହଉଛନ୍ତି ପାଳନକର୍ତ୍ତା। ଆମକୁ ପାଳନ କରି ବଡ କଲା କିଏ? ବାପା। ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ବାପା। ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର। ମହେଶ୍ୱର କିଏ? ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର କାମ କଣ? ସଂହାର କର୍ତ୍ତା। ବୋଲେ ଲକ୍ଷ୍ଲାଇଟ। ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ହଉଛି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ସୁଲୋପାଣୀଙ୍କର କାମ। ହଁ ହଁ ପୁଣି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅକର୍ମ କର୍ମ ଦାୟ। ଯାର କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ନଥିବ, ଦେବାର ଯଦି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି କେବଳ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଅଛି। ହଁ। ହେଲେ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଗଲା? କାହିଁକି? ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଅନ୍ତି ଆମକୁ ଗୁରୁ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମେ ଯୋଉ ପଢୁଛନ୍ତି, କଲେଜରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ମହେଶ୍ୱର। ହେଲେ ମହେଶ୍ୱର କାମ ହେଲା ବିନାଶ କରିବା। ହେଲେ ଗୁରୁ କଣ ବିନାଶ କରୁଛନ୍ତି? କଣ? ଅଜ୍ଞାନ ତିମିରାଧସ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଜନଶଳାକୟା। ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରକୁ ବିନାଶ କରି ଆଲୋକର ପଥ, ଜ୍ଞାନର ପଥ ଯିଏ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ। ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଗୁରୁ କଣ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କି? ନାହିଁ। ପୁଣି ଯୋଉ ଧର୍ମ ରୂପକ ଗୁରୁ, ଆମେ ଯୋଉ କର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁ କରୁଛନ୍ତି, ନା ନାଇଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ଗୁରୁ ବସି ଆସିକରି କର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଦଉଛନ୍ତି, କର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁ। ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଯେ କି ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ମାର୍ଗଟି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନୁହନ୍ତି, ଯେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ମାର୍ଗଟି, ପଥଟି ଦେଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ମା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ବାପା, ତୃତୀୟ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଚତୁର୍ଥ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ ଗୁରୁ। ହେଲେ ଘରେ ଥିବା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନୁ ନଥିବା, ବାହାରି ମାଳ ପକେଇକିରି ବୁଲିଲେ କଣ ଫାଇଦା ଅଛି ଆଜ୍ଞା? କଣ ଫାଇଦା? ନା ନାହିଁ, ପ୍ରଥମରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା, ଧର୍ମ କଣ ଜାଣିବା, ତାପରେ ଯାଇକିରି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରିବା। ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା?
ସଂସାର ଭିତରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣି ରଖିଥିବେ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ 10 ପ୍ରଜାତିର ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ 10 ପ୍ରଜାତିର ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କହିବେ ମନୁଷ୍ୟ ତ ମନୁଷ୍ୟ 10 ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ କଣ 10 ପ୍ରଜାତିର ମନୁଷ୍ୟ କଣ ଦେବଜାତି ଦୟା ସନ୍ଧି ପିଶାଚ ପର ପୀଡ଼ିକା ନରସ୍ୟ ଭକ୍ତି ସଂଯୁକ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ପରମ୍ ଅସୁର ବହୁ ଭୋଜନମ୍ ବାନର ବେଗଶ୍ଲେଷ ଅତି କାତର ମୃଗା ବାକ୍ୟ ଭଷ୍ଟଷ୍ଟେ କିଶୈବ ବାୟସ ସର୍ବଭକ୍ଷକ देवजाति दया शांति दया भाव शांत भाव परोपकार भाव जा पाखरे थिबो देवता कोटी नाहंते आज्ञा जदि भल लोकटी थिबे समस्त उपकार करुथिबे अन्यर कष्ट देखि केबे सही करू नथिबे लोकटी जदि इह धाम छाडी चली गली आम भितर कथा होने देवतुल्य मनुष्यटा थिला आज्ञा आम गारू पळै गली कहउछन ना नाही आज्ञा हां देवता समान मनुष्यटा थिला आम गहनरे काली कथा हले लागुत कहउछन ना नाही आज्ञा देवजाति दया शांति पिशाच पर पीड़िका अन्य को कष्ट दिए अन्यर कष्ट देखी आनंद उपभोग करे से होती पिशाच पिशाच कोटे ना आम भीतर अच्छा देवजाति दया शांति पिशाच पर पीड़िका नरस्य भक्ति संयुक्त मनुष्य क्या कहवा अन्य प्रति भक्ति भाव थी आदर भाव थी सम्मान भाव थी सी हूँ मनुष्य नरस्य भक्ति संयुक्त गंधर्व गान तत्तर गाइबा पई आग्रह जार थिबो नृत्य करिया पई आग्रह थिबो गंधर्व कला नथिला आज्ञा हेई परिबो ना ना नहीं गंधर्व गान तत्पर अति लोभे भवति जक्ष असुर बहु भोजन बेसी लोभ कले कहना एटा जक्षडा हे एटा जक्षडा अति लोभे भवति जक्ष असुर बहु भोजन अधिक अधिक जो माने खाउछंदी राक्षस लागे केते केते खाउछ आम भीतर आगे सब जाग लुचिकी अछि आज्ञा दानर बेगसिल अधिका तर मुर्गा देखिए किसी लोक था देखला आउ बजार रमणी साई पड़े आउ देखला अली होटेल को पड़े ना ना स्थिरता ना बानर जमी मांकड़ जमी गोटे डाल अन्य डाल को डेइबा तार होची काम स्थिरता ना बानर बेगशील किसी आम भीतर मनुष्य अच्छा मांकड़ प्रजातिर अति कातर मुर्गा कहना डेटा तुरतुरिया डारे छन छन कन कन होथो तार से माने होचंदी मुर्ग प्रजातिर वाक्य भष्ट स्टेकिश्चैव बायस सर्वभक्षक स्टेकी बेले होची आज्ञा बिलुआ बिलुआ बहुत चतुर जो माने कथा देखि आज्ञा कथा रखंतिनी गाँ गहली आमर शेरगढ़ कहले त्रुटि हम ना राजनीति बेसी छक देखा मिले भोट समय मागी देवे भोट सरला गला रे बापा ना नहीं वाक्य भष्ट स्टेकिश्चैव बायस सर्वभक्षक बायस बेले आज्ञा काऊ आंब खाइबो पिजुली खाइबो अमृत सुस्वादु खाद्य खाइबो शेष राशि विष्टार मध्य पार्टीटा मारिदेव बायस सर्वभक्षक कहिबार उद्देश्य आम भीतर ही लुचि रही सब जाक पुणी काहाकु काहार भय मनुष्य जीवन जदि धारण करछन आज्ञा भय बोली जिनछडा अछि काहाकु काहार भोगी रोग भय सुखी दुख भय वितंज चौर्य भय विद्यावाद भय रणरिपु भय रूप भय रूपसी गोष्ठे काक भय जतीन्द्रि भय काय कृतंड भय सर्वे सर्व भय एतं प्रदक्षिणे विष्णुपद निर्भय रोग भय सुखी दुख भय बीतंच चौर्य भय जो माने भोग विलास रे ताहंती से माने को रोग प्रति भय हां जो माने भोग विलास रे थांती सदा सर्वदा से माने को रोग रो भय 2020 रे कोरोना महामारी टा आसिला आज्ञा लक्ष्य करिथिबे जो माने चाष क्षेत्र रे कर्म करू छंदी मूलिया खतु छंदी से माने को कोरोना हेनी हिच के आज्ञा हेनी जो माने एसी घरे रहू छंदी काम धाम किछि नाही हल्का फुल्का से माने जदी हेई गला थरे आईसीयू भितरु गला रिटर्न नाही
କାହିଁକି ନା ଏସିଟା ହଉଛି ତାର ଡେଡ୍ ଏଗେନେଷ୍ଟ ଜିନିଷଟା। ହଁ ଥଣ୍ଡା ଟୁକୁରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ପାଇଁ କହିଲେ ସେ ସମୟରେ, ଠିକ ନା ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା? ଭୋଗ ରୋଗ ଭୟ ସୁଖୀ ଦୁଃଖ ଭୟ, ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଦୁଃଖ କଣ ଜାଣିନଥିବ, ଟିକେ ଦୁଃଖ ପଡିଲେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବ, ଟିକେ ଦୁଃଖ ପଡିଲେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବ। ହଁ ନରସିଂହ ଭାଇ ହାରିବ କି? ଆମର ନରସିଂହ ଭାଇ ହାରିବ କି? 4ଟା 5ଟା ରାତିରୁ ଉଠିକିରି ଆସିକିରି 4 ଛକରେ ଚା ନାରୀଟି ଖୋଲି ଦଉଛନ୍ତି। କଷ୍ଟ କଣ ଦୁଃଖ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲାଟି ଦିନରୁ? ଦୁଃଖ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବ ପକେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଯିଏ କାରରେ ବୁଲୁଥିବ ଏସି କାରରେ, ତାକୁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ପଡିଲେ ସିଏ ରହିପାରିବ କି ଆଜ୍ଞା? ଭାଙ୍ଗି ପଡିବ। ଭୋଗୀ ରୋଗ ଭୟ ସୁଖୀ ଦୁଃଖ ଭୟ ବିତଞ୍ଚ ଚୌଚ ଭୟ। ବିତ ବୋଇଲେ ହେଲା ଧନ ବା ସମ୍ପତ୍ତି, ଚୌର୍য ବୋଇଲେ ହେଲା ଚୋର। ହଁ ଯଦି ଘରେ 20-30 ତୁଳା ସୁନା, 30-40 ଲକ୍ଷ ସୁନା ଟଙ୍କା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ ହବନି। ରାତି ଘଣ୍ଟାରେ ମଧ୍ୟ ଚାବିଟା ଗଣ୍ଡଲ ଥିକି ଆସିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି କିରେ ବାପା। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଫୁଟପାତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହା କମେଇଲେ ଖାଇଲେ, ଏଇ ପଇସା ସାଉକାର ପାଖରେ ଥିଲା, ଯେବେ ଗାଁକୁ ଯିବା ମାଗି ନେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ନିଦଟା ହେଇଯାଉଥିବ ଆଜ୍ଞା। ଆରାମ ନିଦ ହବ ନା ନାହିଁ? ହଁ। ବିତଞ୍ଚ ଚୌଚ ଭୟ ବିଦ୍ୟା ବାଦ ଭୟ ରଣେ ରିପୁ ଭୟ ରୂପ ଭୟ ରୂପସୀ। ବିଦ୍ୟା ଯୋଉଠି ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ସେଠି ବାଦ ଅଛି। ବିଦ୍ୟା ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଦ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପରିବେଷଣ କରୁଛି, ହୁଏତ ଶ୍ରୋତା ଗହଳରେ ଯେପରିକି ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ହେଉଛନ୍ତି ଦାନୁଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଁ ଚାଉଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ନା ନାହିଁ, ଶ୍ଲୋକଟି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସମୟରେ ହଉ, ଯେକୌଣସି କଥାଟି କହୁଥିବ, ମନରେ ଗୋଟେ ଶଙ୍କା ରହିବ, ବସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କଣ ଭୁଲ ଭାଟି ହେଇଯିବ ପରା, କହିଦେଇ ପରା। ବିଦ୍ୟା ପରିବେଷଣ ହଉଛି ବୋଲେ ବାଦର ଭୟ, କାଳେ ବାଦ କରିବେ ପାରେ, ନାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏମିତି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି, ସରିଗଲା କଥା। ନା ନାହିଁ, ବିଦ୍ୟା ବାଦ ଭୟ ରଣେ ରିପୁ ଭୟ। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇଥିବା ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କଠୁ କେତିକି ବଳ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାର ଧନ ବଳ କେତେ, ବାହୁ ବଳ କେତେ, ସୈନ୍ୟ ବଳ କେତେ ଆମେ ଜାଣିନେ। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୟ ରହିବ। ରଣେ ରୂପ ଭୟ ରୂପ ଭୟ ରୂପସୀ। ଏ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ରୂପଟା, ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହଉଛି ତାଙ୍କ ରୂପଟା। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାତି ଘଣ୍ଟାରେ ପଠେଇବି, ପଳେଇ ଯିବେ, ଯାହା ତୁ ଭାଇ କୋଉଠୁ ସାଇକି ଯାଇକି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଆଣିଲେ ପଳେଇ ଯିବେ, ଝିଅଟାକୁ ପଠେଇ ଯାଇପାରିବ କି? ତାର ରୂପଟା ତା ପାଇଁ ଭୟ, ଭୟର କାରଣ ହଉଛି ତା ରୂପ। କିଏ କମେଣ୍ଟ କରିଦବ କି ଭାଇ, କିଏ ଉଠେଇ ନେଇଯିବ କି ଭାଇ, କଣ ପାଇଁ? ତାର ସୁନ୍ଦର ରୂପଟା ତା ପାଇଁ କାଳ। ରୂପ ଭୟ ରୂପସୀ ଗୋଷ୍ଠେ କାକ ଭୟ। ଗାଈ ଗୋଠ ଧରି ଗୌଡ଼ ଲୋକଟି ଯାଉଥିବ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଗାଈ ଗୋଠ ଧରି ଗୌଡ଼ ଲୋକଟି ଯାଉଥିବ, ଗୁଡିଏ ଗାଈ ଥିବେ, ଦେଖିବେ ସେ ଗାଈ ଭିତରୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗାଈର କିଛି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଛି, ଯଦି କାଉ ପଲ ଲାଗିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଡିକି କୋଣାକୁ ଏଟେ କୋଣା କରିଦେବେ। ନା ନାହିଁ, ଗୋଷ୍ଠେ କାକ ଭୟ। ଗୌଡ଼ ସଦାସର୍ବଦା କାଉକୁ ଜଗିବ। ନା ନାହିଁ, ଗୋଷ୍ଠେ କାକ ଭୟ ଯତି ଇନ୍ଦ୍ରି ଭୟ। ଯତି ବୋଲି ହେଲେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଇଥାଉଛି। ନା ନାହିଁ, ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିବାର ମାର୍ଗ ଜାଣିଥାଉଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଯଦି ବଶୀଭୂତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ କି ମୁନି ଋଷି ହେବା? ନା ନାହିଁ, ଯତି ଇନ୍ଦ୍ରି ଭୟ କାୟା କୃତାନ୍ତ ଭୟ। କାୟା ବୋଲି ହେଲା ଶରୀର, କୃତାନ୍ତ ଯେ ଜନ୍ମ। ଶରୀର ପାଇଛ ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି। ନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆହେ ମରିଲେ ତ ଜନ୍ମ ଏଠି, ଜନ୍ମିଲେ ମରଣ, অনির্বাজ ଏହି ধারা শোক কি কারণ। মরিলে তো জন্ম এଠି জন্মিলে মরণ, অনির্বাচ্য ଏହି ধারা। ये চক্রাকৃতির গোটে ধারা চালিছে আজ্ঞা। এবে বাপা মলে, এ জীব জীবর নিকটে নেই সঞ্চয়ী অন্য ঘটে। এ কোন থিবে কি বাবু? আউ কা গর্ভরে জন্ম লাভ করি সারি থিবেনি। না না, কিন্তু আমি মায়া বন্ধନରେ বন্ধন হইছন্তি। আমার বাপা চালি গলি কান্দুছন্তি। মরিলে তো জন্ম এଠି জন্মিলে মরণ, অনির্বাচ্য ଏହି ধারা। এই ধারা তো চালিছে, অহরহ চালিছে, সে রহুনি। আমি চুছা চুছারে কান্দুছন্তি। না না, কাহিଁକି ନା ମାୟାବଦ୍ଧରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଏ ଜିନିଷ କହିବା, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ଲେଖା, ଆଲୋଚନା କରିବା ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇ। ନା ନା, ହଉ ହେଲି ଆଉ ବେଶୀ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ବେଶୀ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଦେବା ବୋଇଲେ ସେ କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ଗୁରୁ ସେମିତି ଚାଲା। ପାଢୀ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଶିଷ୍ୟ, ଏମିତି ଯାଉ ଯାଉ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଆଜ୍ଞା ପଳେଇଯିବି ଆଜ୍ଞା। ଯେହେତୁ ବାପାଙ୍କର ଅମରାତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ନାଟକଟା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ମନୋରଞ୍ଜନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ, ଯଜମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ଟିକେ କରିବା, ଅମରାତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ଯଦି କରିବା,
নহলে আগে আমি কি গায়ক কହୁନାହାନ୍ତି ଭାରତରେ ତ କରିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଦାଣ୍ଡି ପାଠ କରିଦେବା ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଗୁଡାକ ନୂଆ କଥା ନୁହଁ ଆସିଥିଲା ସେରଗଡ ପାର୍ଟି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପାଢୀର ଶିଷ୍ୟ କି ଭେଟ ସିଂହ ଦୟାନିଧି ସାହୁଙ୍କର ପୁଅ ଆସିଥିଲେ କଣ କଲେ ହେ ବାବୁ ନା ନାଇଁ ରେ ଆଉ ନାଇଁ କମ ବୟସରେ ଆସିଥିଲେ ସିନା ଗୁଡିଏ ଜିନିଷ ଗୋଟେ କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାଟା ଆସିଥିଲେ ଏତିକିଟା ଯଦି ଆଜ୍ଞା କୋଉଟେ ଶୁଣିଲି ବୋଲେ ମୋ ପାଇଁ ମେଡେଲ ବଡ ମେଡେଲ ନା ନାହିଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଯାହାର ଖାଉଛନ୍ତି ତାର ଟିକେ ଗୁଣ ନ ଯଦି ଗାଇବା ଯାହାର ଲୁଣ ଖାଉଛନ୍ତି ତାର ଯଦି ଗୁଣ ନ ଗାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଭାଗି ହେଇଯିବା ନା ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଯଜମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଦେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ତାପରେ ଆମର ଗତ ପଥର ପଥିକ ହେବା उर्वी शेष धुत्ता सशंभु कटके कैलास विंश विषहम् उर्वी शेष धुत्ता सशंभु कटके कैलास विंश विषहम् कैलास दशानन तोलितं कक्षस्थित बालिः बाली राघवती तधनुषरे राम नाम विनाम विवाहम् राम नाम सुधामयहम् अहीति स्वसंगन मानसे हे मंगलाचरण अर्थ आज्ञा कौन उर्वी शेष धुत्ता सशंभु कटके कैलास विंश विषह उर्वी बोलमते उर्वी बोलमते पृथ्वी ये पृथ्वी कहूँ संसार भितर मु हूँ बड़ उर्वी शेष धुत्ता शेष नाग अनंत नाग कहते पृथ्वी तुम केमी बड़ तुमको बरा मस्तक धारण कर तुम केमी बड़ ये हिसाब से देखा मु बड़ तुम जब संसार भितर बड़ कौच तुमको मु मस्तक धरी हिसाब से बड़ उर्वी शेष धुत्ता सशंभु कटके ये कथा शुणी देवदेव सुलोपाणी कहते कि अनंत नाग तू किपरि बड़ हो तू जदि नाग सर्पटा हेकि बड़ बोली कहूछु मु तो केते केते नाग सर्प बेकरे देहरे उड़ेगी रखिछि ताले एही हिसाब रे बड़ होछि मु पुनी मो ना होछि देवंग ऊपर देव देवदेव महादेव ए संसार भितर बड़ होछि मु उर्वी शेष धुत्ता सशंभु कटके कैलास कैलास पर्वत सुंदर वाला प्रभु क्षमा करियो आपण किमिति बड़ आपण जदि बड़ आपण खाली नुह आपनकर सपरिवार सहित मु आप मो पुष्ट देश रे धरिछि हां बेले मु आपन गुडे बोलिया संसार भितर मु होछि बड़ हां हां के कहूछि कैलास पर्वत कैलास दशानन तुलितं कैलास पर्वत रे कथा सुनि दशानन रावण बुझारे छार पर्वत रही तू कहूछु बड़ अरे तू जदि बड़ मो मांकर आदेश जेतेबेले कहले मा वृद्धा हे गली मो जाई पनी प्रभुंकर लिंग दर्शन करिया पे देवदेव महादेवंकु हां मांकर आदेश पालन करी प्रभु को कैलास पर्वत सहित उठे दी नेबा आ तू कड़े बड़ रे ये संसार भितर बड़ हूँ मु दशानन रावण रावण रे कथा शुणी रावण कक्ष स्थित बाली बाली कहले कि दशानन भूली गलु कि तोते पर मो काख तले जाकी देखि सात दरिया पार करी आसीथि मोर अजाणतरे क्लांत होई जतबेले स्नान करछु मोर काखर तू खसी पड़ी जाई तू कड़े बड़ हेलु रे आपा मोर छोटिया पुओ अंगद तोर 10टा मुंड देखिकरी कंढेई बोली तो नाकरे नाकु आसी नगेरी खेलीतिला तू कड़े बड़ हेलु रे आपा ए संसार भितर बळी होची मो बाली बाली राघवती तो धनुषरे ए कथा सुन प्रभु रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम कोन बोली कहउछंदी कोन कहिले रे बाली गोटिए स्वर रे सप्तशिला छेद करी मुते बद्ध करिछि केवल गोटिए स्वर सप्तशिला को भेद करी देखि तोर पक्ष भेद करिथिला ताहले तू किपरि बड़ रे आपा ए संसार भितर तू बड़ नहीं कि मु बड़ नहीं राम नाम सुधामय हो ये जो राम नामटा अमृत समान तेणुकरी राम नाम सुधामय हो ये स्वचंदन मानस जनमानस पाई ए इह धाम रे जेते अछंदी पापी तपी जपी ए समस्त को पाई मुक्तिर मार्ग होची केवल मोर नाम नट हरे नामश्च केवलम कलेव नास्ते गतिर नथ ना नहीं पुनी शिव पार्वती को कहिछंदी हरे राम वरानने सहस्र नामश्च तुल्यं राम नाम वरानने हरे नाम मनोरमे ए हरे नाम यदि मनरे सदा सर्वदा रतिब हे पार्वती सहस्र नामश्च तुल्यं राम नाम वरानने रे वरानने 100टा नाम जपिले जाहा
ଏକ ରାମ ନାମ ଜପ କଲେ ତାହା ତାହା। କାହିଁକି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଅରକ୍ଷିତ ସାହୁ ବାବୁକୁ ଏହି ଧାମରୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ସ୍ଥିତ ଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡି କଥା ଦେଇ ଆସିଥାଉଛନ୍ତି, ଯେବେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ମୁହିଁ କରିବି ବାସ, ତୋ ନାମ ଗାଉଥିବି ସୁମରି। ସୁମରି କେତେ ଜଣ ଗାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ହୃଦୟରେ ହାତ ରଖି ପଚାରନ୍ତୁ, କେତେ ଜଣ ରାମ ନାମ ହରି ନାମ ଗାଇ ପାରୁଛନ୍ତି? କଥା ଦେଇ ଆସିଥିଲେ ସତ, ଜନମି ପଡିଲି ଯେବେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ, କୁଆଁ ବୋଲନ୍ତେ ପାସରିଲି ସକଳେ। ହଁ ଯେମିତି କୁଆଁ କହିଛି ସବୁ ଯାକ ପାସରି ଗଲି। ନା ନାହିଁ, ଏନ୍ତୁଡି ଶାଳେ ରହି ହରି ଭଜିଲି ନାହିଁ, ଏମନ୍ତେ ଗଲା ମୋର ବାଳ ବୟସ ବହି। ଧୀରେ ଧୀରେ ବୟସ ବିତି ବିତି ପଳେଇଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା କଥାଟା ଭୁଲିଗଲି। ନା ନାହିଁ, ହେଲେ ଅଜାମିଳ ନାମେ ଥିଲା ଏକ ପାପୀ, ତରିଗଲା ପୁତ୍ର ନାମକୁ ଜପି। ଜପି ପୁଅକୁ ନାଁଟା ଦେଇଥିଲା ନାରାୟଣ ବୋଲି, ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ କିରେ ପୁଅ ନାରାୟଣ କୁଆଡେ ଗଲେ ବୋଲି ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲା। ଜାଣନ୍ତର ହଉ କି ଅଜାଣତରେ ହଉ, ହଁ। ଯଦି ଅରକ୍ଷିତ ସାହୁ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ହରିନାମ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଜପ କରିପାରି ନଥିବେ, ତାହେଲେ ଯୋଉ ପୁଅ ବୋହୁ ନାତି ନାତୁଣୀ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବଙ୍କର ସହଯୋଗ କ୍ରମେ ଏଇ ଯୋଉ ନାଟକଟି ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି, ଏଇ ଯୋଉ ହରି କଥା, ବିଷ୍ଣୁ କଥା, ରାମ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏଇଟା କର୍ଣ୍ଣପଥରେ ପଡିଲେ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠଗାମୀ ହେବେ। ଏଣୁକରି ଆଜ୍ଞା ନାଟକଟି ଲଗାଯାଉଛି। ନାଟକଟି ଲଗାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଏଇଟା। ଖରାପ ଭାବିବେନି ଆଜ୍ଞା, ପଇସା ଅଛି ବୋଲି ରେକର୍ଡେନ୍ସ ଲଗାଇବାଟା ବଡ କଥା ନୁହଁ। ରେକର୍ଡେନ୍ସ ଟା ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇପାରେ, ରେକର୍ଡ ହେଲା ବେଲେ କେତେ ହୁଏତ 1000 ଜାଗାରେ 5000 ଲୋକ ଜମା ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଯୋଉଟା ବାପାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେତେ ଚାହିଁବ ହରିନାମ ହରି କଥା ପ୍ରବଚନ କରନ୍ତୁ, ବାପାଙ୍କର ଅମରାତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହବ। ନା ନାହିଁ, ଅମରାତ୍ମାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଦ୍ଗତି ହବ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଶୁଣିବା। କାହିଁକି